Hello, welcome back to our English class. Friends, we all know that when somebody around us occupies great positions by hard work, we encourage them, we congratulate them generally. When we look at how he achieved that thing, there would be a lot of hard work behind that. They will have some perseverance. They will have some great hard work. They will have some continuous effort. By those qualities, they are able to get high positions in our life. In their lives, they go to high positions because of their hard work, their continuous effort. See, look at so many cricketers, look at so many actors. They have been very famous because of their hard work. Because of their hard work and continuous effort, they became very famous in the society. We are seeing so many people around us in our daily lives, such persons who got high positions in their lives because of only hard work. And we can generalize it like this. Look at the board. Success is the achievement of something that you have been trying. Success doesn't come overnight. 1,000-mile trip begins with one step. The basic step towards success is have faith in yourself and believe in your ability. The man who wins is the man who thinks he can. Come on, look at these sentences. They are very valuable, okay? Success is the achievement of something that you have been trying. You have been trying. That means, what is that meaning of that sentence? What is meant by that sentence? We can discuss later. Success doesn't come overnight. 1,000-mile trip begins with one step. The basic step towards success is have faith in yourself and believe in your ability. The man who wins is the man who thinks he can. So look at this sentence. ఎవరైతే కంటిన్యూస్గా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళనే విజయం వరిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సక్సెస్ అనేది రాత్రికి రాత్రి వచ్చేటువంటి విషయం కాదు. 1000 మైళ్ళ ప్రయాణమైనా సరే కేవలం ఒక్క అడుగుతోనే ప్రారంభమవుతుంది. సక్సెస్ సాధించాలంటే మనం వేయాల్సినటువంటి ముందు అడుగు, మనకు ఉండాల్సినటువంటి ప్రథమ క్వాలిటీ ఏంటో తెలుసా? హ్యావ్ ఫెయిత్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ ఎబిలిటీ. నీ పైన నీకు నమ్మకం ఉండాలి, నీ శక్తిని నువ్వు 100% నమ్మాలి. అండ్ ద మ్యాన్ హూ విన్స్ ఈజ్ ద మ్యాన్ హూ థింక్స్ హీ కెన్. ఎవడైతే నేను చేయగలను, నేను సాధించగలను అని భావిస్తాడో వాడు తప్పక విజయం సాధిస్తాడు. సో దట్ ఈస్ ద రియల్ మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ పారాగ్రాఫ్. బట్ వై ఐ ఆమ్ టెల్లింగ్ యూ దిస్ పారాగ్రాఫ్? Okay, come look at this sentence. You have been trying. That means ఎవడైతే కంటిన్యూస్గా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడో, ఎవడైతే ప్రయత్నం ఆపకుండా కొనసాగిస్తూ ఉంటాడో వాడినే విజయం వరిస్తుంది. విజయం వరిస్తుంది వాడినే. ఓకే, నౌ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ సమ్ కంటిన్యూస్ థింగ్స్, సమ్ కంటిన్యూస్ ఎఫర్ట్స్, some continuous actions that already began in the past and continuing till now, continuing in the present. కొన్ని వాక్యాలు గత కాలంలో ప్రారంభమయ్యి మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి ఈ సమయంలో కూడా ఇప్పటి వరకు కొనసాగి ఈ సమయంలో కూడా జరుగుతూ ఉన్నట్లయితే అలాంటి పనుల గురించి మనము ఈ క్లాసులో తెలుసుకోబోతూ ఉన్నాం. ఇవి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అలానే గ్రామర్లో మనము ఎలా వినియోగించాలో ఈ క్లాసులో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ in our English class. Okay, come on, look at this sentence.
యూ హ్యావ్ బీన్ ట్రయింగ్, యూ హ్యావ్ బీన్ ట్రయింగ్. ఓకే, యూ హ్యావ్ బీన్ ట్రయింగ్ అంటే ఏంటి? నువ్వు ఎప్పటి నుండో ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నావు. దీన్ని చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది పని ఎప్పుడో పాస్ట్ టైంలో ప్రారంభమైంది, పాస్ట్ టైంలో బిగిన్ అయింది. దిస్ ఈజ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద వర్క్, దిస్ ఈజ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద వర్క్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద వర్క్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ప్రజెంట్ టైమ్, దిస్ ఈజ్ ప్రజెంట్ టైమ్. నౌ we are at till now, we are at till now. So here it is continuing, it is continuing, and at the time of speaking also it is continuing. సో ఒక పని గతంలో ప్రారంభమయ్యి మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి ఈ క్షణంలో కూడా అది కొనసాగుతూ ఉన్నట్లయితే అలాంటి పనులను చెప్పడం కోసము మనము ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ వాడతాము. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. అవర్ టాపిక్ ఎట్ ప్రజెంట్ ఈజ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. Okay, in the previous class we already discussed about present perfect. What is the main difference between present perfect and present perfect continuous tense? Present perfect deals with the actions or events that completed in the immediate past. ముగిసినటువంటి క్షణంలో, ఇదిగో ఇప్పుడే పూర్తయినటువంటి పనులను చెప్పడం కోసం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఉపయోగిస్తామని మనం గత వీడియోలో మాట్లాడుకున్నాం. బట్ వాట్ అబౌట్ దిస్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్? ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఒక పని గతంలో ప్రారంభమయ్యి అంటే పాస్ట్ ఇట్ బిగిన్ ఇన్ ద పాస్ట్, గతంలో ప్రారంభమైంది, ఇప్పుడు కూడా టిల్ నౌ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్, అది జరుగుతూ ఉన్నట్లయితే ఇప్పటికి కూడా అలాంటి పనులను చెప్పడం కోసము మనము ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని వాడతాము. నౌ లుక్ ఎట్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, లుక్ ఎట్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, మీరందరూ యూఆర్ ఆల్ టేకింగ్ ఇంగ్లీష్ ట్రైనింగ్ క్లాసెస్. ఎప్పటి నుంచి తీసుకున్నారు? ఐ థింక్ ఇట్ మే బి December 23rd. అప్పుడు మీరందరూ ఇంగ్లీష్ ట్రైనింగ్ క్లాస్ తీసుకుంటూనే ఉన్నారు. అలాంటి పనులు ఎప్పుడు బిగిన్ అయింది? ఇట్ బిగాన్ ఇన్ December month. స్పెసిఫిక్గా చెప్పాలి అంటే ఇట్ బిగాన్ ఆన్ December 23rd అండ్ ఇట్ ఈజ్ కంటిన్యూయింగ్ స్టిల్ నౌ, ఇప్పుడు కూడా జరుగుతూనే ఉంది. అలాంటి పనులు చెప్పడం కోసము చూడండి, యూ హ్యావ్ బీన్ taking ICS training class. You have been taking ICS training classes. Okay, since 23rd December. Okay, or for approximately 15 days. So this is the sentence. Okay, what about me? I have been teaching English for 20 days, or I actually began this program at December 26th. Then I have been teaching English since 26th December 2020. So these two are examples for this present perfect continuous tense. ఒక పని గత కాలంలో మొదలయ్యి మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి ఈ సమయంలో కూడా అది జరుగుతూ ఉన్నట్లయితే అలాంటి యాక్షన్స్ని లేదా ఈవెంట్స్ని చెప్పడం కోసం మనము ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ వాడతాము. ఓకే, ఈ రెండు సెంటెన్స్ చూస్తే వాట్ ఈస్ ద వెర్బ్? మిమ్మల్ని వెర్బ్ ఏంటా ఈ సెంటెన్స్లో అని అడిగినప్పుడు దిస్ హోల్ ఫ్రేజ్ ఈజ్ వెబ్. So this whole phrase is verb
ఫ్రేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్. ఇదిగో ఈ 3 పదాల కలయికను ఈ టెన్స్లో మనము వెర్బ్గా చెప్పాలి. ఓకే, గుడ్. హ్యావ్ బీన్ టేకింగ్. సో హ్యావ్ బీన్ టేకింగ్ రాయాలా, హ్యావ్ బీన్, హ్యాస్ బీన్, ఇవి 2 వస్తాయి. ఓకే, లెట్ us డిస్కస్ మోర్ ఇష్యూస్ రిగార్డింగ్ టు దిస్ present perfect continuous tense. Okay, now according to the subject in the sentence we use have been or has been or has been, okay, plus v1 plus ing form. Okay, the structure of the sentence will be subject plus have been or has been plus v1 plus ing form. It is nothing but present participle. Plus something else in the sentence. And you can write plus since or for. Okay, since is as we discussed earlier in the videos, since denotes point of time and for denotes period of time. సో ఈ విధంగా ఉంటుందన్నమాట ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్. సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, హ్యావ్ బీన్ లేదా హ్యాస్ బీన్ ఉంటుంది, దాని ప్రక్కన ప్రెసెంట్ పార్టిసిపుల్ అంటే v1 యొక్క వెర్బ్ రూపానికి ఇంగ్ ఫామ్ చేర్చబడి ఉంటుంది. ప్లస్ ఇంకా అదనంగా ఉంటుంది, దాంతోపాటుగా టైం తెలియజేస్తాం మనం ఇక్కడ తప్పనిసరిగా. ఆ పని గతంలో ప్రారంభమైంది అని చెప్తున్నాం కదా, అది ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది, లేకపోతే ఎంత పీరియడ్ ఆఫ్ టైం నుంచి అది కొనసాగుతూ ఉన్నదో మనము చెప్పాలి. కాబట్టి సిన్స్ లేదా ఫర్ని మనము ఈ టెన్స్లో ఉపయోగిస్తాము. రైట్, కమాన్. ఇప్పుడు మన సందేహం ఏంటంటే హ్యావ్ బీన్ ఎప్పుడు వాడాలి. దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ థింగ్ ఇన్ దిస్ టెన్స్. వెరీ కేర్ఫుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ దిస్ ఈజ్. హ్యావ్ బీన్ ఎప్పుడు వాడాలి, హ్యాస్ బీన్ ఎప్పుడు వాడాలి. సో హై ప్రక్కన అండ్ వీ ప్రక్కన ఎప్పుడు కూడా మనము హ్యావ్ బీన్ మాత్రమే వాడతాము. ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం చెప్పాము, ఒకసారి ఆ వీడియో రిఫర్ చేస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ గ్రాస్ప్ దిస్ ఇష్యూ. నెక్స్ట్, ఒకవేళ యూ ఫర్ బోత్ సింగులర్ అండ్ ప్లూరల్ వీ షుడ్ యూజ్ ఓన్లీ హ్యావ్ బీన్. But what about he, she and it? These 3 are third personal pronouns. వీటి ప్రక్కన ఎప్పుడు కూడా has been మాత్రమే వాడాలి. నెక్స్ట్ వన్, దే ఈజ్ ప్లూరల్, థర్డ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్. దీని ప్రక్కన ఎప్పుడు కూడా మనము హ్యావ్ బీన్ మాత్రమే వాడాలి. బట్ అబౌట్ నేమ్స్, సబ్జెక్ట్ నేమ్ కనుక అయితే అది కూడా సింగులర్ అయితే ఎప్పుడు హ్యాస్ బీన్ వాడతాము. ఒకవేళ ప్లూరల్ అయితే ఎప్పుడు మనము హ్యావ్ బీన్ మాత్రమే వాడాలి. సో ఈ బేసిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కనుక మనకి తెలిసినట్లయితే ఈ టెన్స్లో ఎలాంటి పొరపాట్లు లేకుండా మనము మాట్లాడవచ్చు, రాయవచ్చు. వెరీ గుడ్. మనం నిత్య జీవితంలో జరిగేటువంటి సంఘటనలు మనము కేవలం చాలా తేలిగ్గా మనము ఈ టెన్స్ను ఉపయోగించి చెప్పవచ్చు. ఒక అమ్మాయి గత రాత్రి 7 గంటలకి పడుకుంది. ఇప్పుడు ఈరోజు ఉదయం పూట 9 అయింది, ఇంకా తెల్లారలేదు. ఆ అమ్మాయికి నిద్రపోతూనే ఉంది. పని ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది? గత దినము రాత్రి 7 గంటలకు బిగినైంది. ఇప్పటికి కూడా ఈరోజు ఉదయం 9 గంటలకు కూడా నిద్రపోతూనే ఉంది. అలాంటి పనులు చూడండి ఎలా రాద్దామో. షీ హ్యాస్ బీన్. మన నిద్రపోవడం అంటే వెర్బ్ ఏంటి? స్లీప్ కదా. స్లీప్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్. ఓకే, స్లీపింగ్. షీ హ్యాస్ బీన్ స్లీపింగ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద వెర్బ్. షీ హ్యాస్ బీన్ స్లీపింగ్. ఓకే, సిన్స్ ఎప్పటి నుంచి? పాయింట్ ఆఫ్ టైం తెలియజేస్తున్నాము. పర్టికులర్గా స్పెసిఫిక్గా పలాని సమయంలో ఆరంభమైంది అని చెప్తున్నాము. సిన్స్ 7 PM yesterday. 7 PM yesterday. Okay, this is the sentence. She has been sleeping since 7 PM yesterday. 7 PM yesterday. కాబట్టి ఇలాంటి వాక్యం మనము ఇది ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉంది. ఓకే, మరి పిల్లలు స్టేట్ లెవెల్ కాంపిటీషన్కి వెళ్ళడం కోసము ఫుట్బాల్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉన్నారు. గత 40 రోజుల నుంచి చేస్తున్నారు అనుకోండి. అప్పుడు మనం ఏం రాయాలి? స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ బీన్
ప్రాక్టీసింగ్. స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ బీన్ ప్రాక్టీసింగ్ ఫుట్బాల్. ఓకే, సిన్స్ 20th November 2020, or we can say for 40 days. So this is the sentence we can write in this tense. Students have been practicing football. గత 40 దినాల నుండి విద్యార్థులు మరి ఫుట్బాల్ గేమ్స్ కోసం ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉన్నారు. సో ఇదొక వాక్యం. ఇంకా మనము రకరకాల వాక్యాలు. ఓకే, మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతూనే ఉంది. మై ఫ్రెండ్ హ్యాస్ బీన్ కన్స్ట్రక్టింగ్ హిజ్ ఓన్ హౌస్. ఓకే, రైట్, హియర్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ సెంటెన్స్. మై ఫ్రెండ్ హ్యాస్ బీన్ constructing his own house for 6 months. 6 నెలల నుండి మా ఫ్రెండు సొంత ఇల్లు నిర్మించుకుంటూనే ఉన్నాడు. సో దిస్ ఈజ్ ద సెంటెన్స్ వీ కెన్ ఈజీలీ రైట్. చూడండి, పొద్దున 5:30కి వాకింగ్కి వెళ్ళాడు. 7 గంటలలాగా పని జరుగుతూనే ఉంది. 7 గంటలప్పుడు మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. సో ఇది గతకాలం అంటే చూడండి, హీ హ్యాస్ బీన్ వాకింగ్. ఓకే, he has been walking since 5:30 a.m. He has been walking since 5:30 a.m. 5:30 నుండి అతను మరి వాకింగ్ చేస్తూనే ఉన్నాడు. ఈ విధంగా మనం చెప్పొచ్చు. ఓకే, she has been singing sweet songs. She has been singing sweet songs for 5 hours. 5 గంటల నుంచి మధురమైనటువంటి పాటలు ఆలపిస్తూనే ఉంది. ఈ విధంగా మనము అనేక వాక్యాలు ఈ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ను వినియోగించి మాట్లాడవచ్చు, రాయవచ్చు. ఓకే, మాట్లాడవచ్చు, రాయవచ్చు. నెక్స్ట్, టుడే in this class we are going to know at present the uses of this present perfect tense in our daily lives. Present perfect continuous tense. Okay, uses ఎలా వినియోగిస్తామో రాయండి. ఫస్ట్ వన్ ఇప్పుడే చెప్పాను. The events or actions that already began in the past and continuing till now. గత కాలంలో ఆరంభమయ్యి మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి ఈ సమయంలో కూడా పని జరుగుతూ ఉన్నట్లయితే అలాంటి వాక్యాలను మాట్లాడడానికి, రాయడానికి మనము ఈ టెన్స్ ఉపయోగిస్తాము. ఓకే, కాబట్టి ఫర్ ద యాక్షన్స్ began in the past and continuing till now. సో ఇలాంటి గతంలో ఎప్పుడో ఆరంభమైపోయి మరి ఇప్పుడు కూడా కొనసాగుతున్నటువంటి పనులు చెప్పడం కోసము ఈ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని మనము వాడతాము. ఇప్పుడే మనము కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాము. ఓకే, అవి ఓకే, రైట్. శంకర్, అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. శంకర్ హ్యాస్ been laughing in the class. Shankar has been laughing in the class for 20 minutes. So this is another example. Okay, my sister has been cutting vegetables. My sister has been cutting vegetables for 15 minutes. సో ఈ విధంగా మనము గతంలో ఆరంభమయ్యి మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి ఈ క్షణంలో కూడా జరుగుతున్నటువంటి పనులను చెప్పడం కోసము వినియోగిస్తాము. నెక్స్ట్, సెకండ్ యూజ్కి రండి. రెండవ రకమైనటువంటి యూసేజ్, టు
ఎంఫసైజ్ కంటిన్యూస్ యాక్షన్స్ ఆర్ ఈవెంట్స్. ఏదైనా ఒక పని దాని యొక్క ఆ పని జరుగుతున్నదని నొక్కి చెప్పాలి అంటే ఈ టెన్స్ని మనం ఉపయోగిస్తాం. అసలు వాడు కష్టపడుతున్నాడు, చాలా రోజుల నుంచి కష్టపడుతున్నాడు వాడు ఏంటి, దీన్ని మనం ఒత్తి చెప్పాలి అంటే ఈ టెన్స్ ఉపయోగిస్తాం. హీ హ్యాస్ బీన్ ట్రయింగ్ వెరీ హార్డ్ ఫర్ 3 months. కొంతమంది విద్యార్థులు పెద్ద ఉద్యోగాల కోసం పాటుపడుతూ ఉంటారు, నెలల తరబడి ప్రిపేర్ అవుతూనే ఉంటారు, కష్టపడుతూనే ఉంటారు. అలాంటి వాటిని చెప్పడం కోసం దే హ్యావ్ బీన్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ IAS exam ఫర్ 2 years. చూడండి, ఇలాంటి వాటిని అంటే స్ట్రెస్ చేసి ఒక యాక్షన్ స్ట్రెస్ చేసి అసలు ఎంత కాలం నుంచి కష్టపడుతూ ఉన్నాడు, ఎప్పుడో ప్రారంభమైపోయింది పని, ఇప్పుడు కూడా కొనసాగుతుంది. ఎలా ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు, భలే ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు, ఎప్పటి నుంచో భలే చేస్తూ ఉన్నాడు, ఎప్పటి నుంచో. అలా స్ట్రెస్ చేసి ఒక యాక్షన్ని మనము గతంలో ఆరంభమై ఇప్పుడు కూడా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి పని చెప్పాలి అంటే ఈ టెన్స్ మనం వాడతాము. నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ యూసేజ్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక పని జరుగుతూ ఉంటుంది, ఆ పని ఇప్పుడే కంప్లీట్ అయిపోవటం వల్ల ఆ పని వల్ల ఇంకొక కొత్త విషయం జరిగిద్ది అనమాట. అలాంటి వాటిని చెప్పడం కోసము దీన్ని మనము వినియోగిస్తాము. ఎగ్జాంపుల్, ఒకతను తోటకి వాటరింగ్ చేస్తూ ఉన్నాడు. హీ హాస్ బీన్ వాటరింగ్ ద గార్డెన్. దానివల్ల ఏమైందంటే వాడి చొక్కా తడిసిపోయింది. అంటే ఏంటి, ఆ పని వాటరింగ్ చేస్తూ ఉన్నాడు, కంప్లీట్ అయిపోయింది, దానివల్ల వాడి చొక్కా తడిసిపోయింది. మరి ఫలితం చొక్కా తడవడం అనమాట, అది వాడి బట్టలు తడిసిపోవడం. అందుకనే ఇలా మనము ఆ వాక్యాన్ని చూడండి. హీ హాస్ బీన్ వాటరింగ్ ద గార్డెన్. హిస్ క్లోత్స్ ఆర్ వెట్. వాడి బట్టలు తడిసిపోయి ఉన్నాయి. సో ఇది ఈ విధంగా మనము ఒక పని కనుక ఇప్పుడే గతకాలంలో ఆరంభమై ఈ క్షణం వరకు జరిగి ముగిసి దానివల్ల ఇంకొక ఫలితం కనుక జరిగితే దాన్ని చెప్పడం కోసము హీ హాస్ బీన్ వాటరింగ్ ద గార్డెన్. ఓకే, హిస్ క్లోత్స్ ఆర్ వెట్. ఎందుకు తడిసింది, ఇందాక నుంచి ఎప్పటి నుంచో వాటరింగ్ చేస్తూ ఉన్నాడు, అందువల్ల బట్టలు తడిసినాయి. ఒక్కొక్కసారి క్వశ్చన్ వేస్తే కూడా ఈ టెన్స్ సమాధానంగా వస్తుంది. ఓకే, చూడండి, ఒక్కోసారి ప్రశ్నిస్తే ఆ ప్రశ్నకి సమాధానంగా కూడా ఈ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ వస్తుంది. ఓకే, వై ఆర్ యువర్ క్లోత్స్ వెట్. ఎందుకు నీ బట్టలు తడిసినాయి, దానికి సమాధానం ఇది అవుతుంది అనమాట. ఐ హ్యావ్ బీన్ వాటరింగ్ ద గార్డెన్. అంటే చాలాసేపు నుంచి గార్డెనింగ్ అంటే వాటరింగ్ చేస్తున్నాను గార్డెన్కి, అందుకే తడిసిందని సమాధానం అనమాట. కొంతమంది చాలా అందంగా కనిపిస్తూ ఉంటారు. అలా కనిపించినప్పుడు మనం ప్రశ్న వేసామనుకోండి, వై డూ యూ లుక్ సో హ్యాండ్సమ్. మగవాళ్ళని ఇలా అడుగుతాం, హ్యాండ్సమ్ అని, ఎందుకు నువ్వు అంత అందంగా కనిపిస్తున్నావు అంటే, దెన్ యూజింగ్ దిస్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యూ కెన్ సింప్లీ ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్ ఈ విధంగా. I have been, sorry, not me. He has been applying Pond's face cream. He has been applying Pond's face cream for 2 months. అదనమాట అతని యొక్క అందం రహస్యం ఏంటంటే he has been applying Pond's face cream. ఓకే, ఆ విధంగా మనము ఒక్కోసారి ఈ విధంగా మనము
కొన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానంగా కూడా ఈ టెన్స్ని రాయొచ్చు. ఓకే, ఇంకో వాక్యం చూద్దాం ఇందులోనే. ఒక అతను వచ్చి అడుగుతున్నాడు, హౌ డిడ్ యూ మాస్టర్ ఫుట్బాల్ గేమ్? ఫుట్బాల్ గేమ్లో నువ్వు మాస్టరీ సాధించావు. ఓకే, దాని మీద మంచి పట్టు సాధించావు. ఎలా సాధ్యమైంది అంటే యూ కెన్ ఆన్సర్ యూజింగ్ దిస్ టెన్స్. ఎలా? ఐ హ్యావ్ బీన్ ప్రాక్టైజింగ్ వెరీ హార్డ్ ఫర్ 2 years. 2 సంవత్సరాల నుంచి దీని మీద నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉన్నాను, అందువల్లే నాకు మాస్టరీ వచ్చింది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ యూసేజ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. నెక్స్ట్, ఫోర్త్ యూసేజ్ ఆఫ్ దిస్ టెన్స్ ఈజ్ యూజింగ్ ఫర్ హౌ లాంగ్ ఆర్ సిన్స్ వెన్. ఈ 2 ఫ్రేజులతో ప్రారంభమయ్యేటువంటి వాక్యాలు చెప్పడం కోసము మనము ఈ టెన్స్ను ఉపయోగిస్తాము. ఫర్ హౌ లాంగ్, ఎంతకాలం నుండి. సిన్స్ వెన్, ఎప్పటి నుండి. ఇదేమో పాయింట్ ఆఫ్ టైంని తెలియజేస్తుంది, ఇదేమో పీరియడ్ ఆఫ్ టైంని తెలియజేస్తుంది. ఫర్ హౌ లాంగ్, నువ్వు ఎంతకాలం నుంచి ఇంగ్లీష్ క్లాసులో అటెండ్ అవుతూ ఉన్నావు. చూడండి దాన్ని ఎలా ఈజీగా రాయొచ్చో. ఫర్ హౌ లాంగ్. ఇప్పుడు ఈ టెన్స్ వినియోగించాలి. ఫర్ హౌ లాంగ్, సేమ్ క్వశ్చన్ కదా, యూ హ్యావ్ బీన్ అంటాము, ఆ హ్యావ్ని ముందు తీసుకురండి. ఫర్ హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ బీన్ అటెండింగ్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్. సో దిస్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్. వెంటనే ఫర్ హౌ లాంగ్ ఉంది కదా, ఫర్ హౌ లాంగ్ ఉంది అంటే ఎంత కాలం నుండి. యూ కెన్ సింప్లీ ఆన్సర్ ఫర్ 20 days. ఓకే, దీన్ని క్వశ్చన్ ఎలా రాయాలో ముందు స్టేట్మెంట్ రాసి దాని నుంచి క్వశ్చన్ రాద్దాం, ఈజీగా అర్థమవుతుంది. షీ హ్యాస్ బీన్ సింగింగ్ సాంగ్స్ ఫర్ 5 hours. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, షీ హాస్ బీన్ సింగింగ్. ఇప్పుడు మనం ఎంతకాలం నుంచి పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇచ్చారు ఇక్కడ. దెన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఫర్ హౌ లాంగ్. ఇదిగో ఇది ఈ హ్యాజ్ ముందుకు తీసుకురండి. ఫర్ హౌ లాంగ్ హ్యాజ్ సబ్జెక్ట్ రాయండి తర్వాత. ఫర్ హౌ లాంగ్ హ్యాజ్ షీ, నెక్స్ట్ మొత్తం రాసేయండి. బీన్ సింగింగ్ సాంగ్స్. ఇది క్వశ్చన్. ఫర్ 5 hours రాయని అవసరం లేదు, అది ఇక్కడే రాసాం. ఫర్ హౌ లాంగ్ అనేది. ఫర్ హౌ లాంగ్ హ్యాజ్ షీ బీన్ సింగింగ్ సాంగ్స్. యూ కెన్ సింప్లీ ఆన్సర్ లైక్ దిస్, ఫర్ 5 hours. సో ఇంకొకటి చూద్దాం. ఫర్ హౌ లాంగ్తో ఇంకో వాక్యం చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎవరో ఒకరు ఒక స్కూల్లో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఓకే, మిస్టర్ ఎక్స్ హ్యాస్ బీన్ working in Tilak school for 3 years. సంబడి ఎవరో ఒకరు తిలక్ స్కూల్లో 3 సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్నారు. దీన్ని క్వశ్చన్గా అడగాలి మనము. క్వశ్చన్గా అడగాలంటే ఫర్ హౌ లాంగ్ రాయాలి. ఫర్ హౌ లాంగ్ వెంటనే ఏం రాయాలి? హౌ లాంగ్ తర్వాత ఇదిగో హ్యాస్ కానీ హ్యావ్ కానీ రాయాలి. హ్యాస్ మిస్టర్ ఎక్స్, తర్వాత సబ్జెక్ట్ రాయాలి. మిస్టర్ ఎక్స్ బీన్ వర్కింగ్ ఇన్ తిలక్ స్కూల్. అప్పుడు ఆన్సర్ ఫర్ 3 years. ఈ విధంగా మనము ఫర్ హౌ లాంగ్ వినియోగించి ప్రశ్నలు అడగడం కోసము ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని వాడతాము. ఇప్పుడు సిన్స్ దెన్ ఎలా వాడాలో చూడండి. సిన్స్ వెన్. ఓకే, ఇప్పుడు సిన్స్ వెన్ని ఉపయోగించి ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ మనము ఎలా రాయాలో చూద్దాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఇదే క్లాస్ చూద్దాం. ఐ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఫర్ 1 hour. So this is the statement. Frame question from this using since when.
ఓకే, సిన్స్ వెన్ బిగినింగ్లో రాయాలి. సిన్స్ వెన్ ఓకే, నేనే ప్రశ్నించుకున్నాను అనుకోండి నన్ను నేనే. సిన్స్ వెన్ హ్యావ్, ఫస్ట్ హ్యావ్ కానీ యాజ్ కానీ, నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్. సిన్స్ వెన్ హ్యావ్ ఐ బీన్ టీచింగ్ present perfect tense for tense. Okay, this is the question. Answer will be for 1 hour. సో ఈ విధంగా మనము సిన్స్ వెన్ వినియోగించి ప్రశ్నను తయారు చేయవచ్చు. ఇంకొకటి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సిన్స్ వెన్ నుంచి. సారీ, ఇక్కడ మనము సిన్స్ వెన్ అప్పుడు ఫర్ రాసాం, స్పెసిఫిక్గా టైం చెప్పాలి. ఇంకొక వాక్యం మనము చూద్దాం, చూడండి. My father has been working on a new project since January 2020. చూడండి, గతకాలంలో ఎప్పుడైతే బిగిన్ అయింది అనమాట. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎలా అడుగుతాం స్టేట్మెంట్ నుంచి? ఫస్ట్ బిగినింగ్లో సిన్స్ వెన్ రాయాలి. సిన్స్ వెన్ వెన్నే మనము బీ ఫామ్ రాయాలి, హ్యావ్ ఫామ్ రాయాలి. సిన్స్ వెన్ హ్యాస్ మై ఫాదర్ బీన్ వర్కింగ్ ఆన్ ఏ న్యూ ప్రాజెక్ట్. కొత్త ప్రాజెక్ట్ మీద మా నాన్న ఓకే ఎప్పటి నుంచి పనిచేస్తున్నాడు, ఎప్పుడు ప్రారంభించాడు? సిన్స్ వెన్ అంటే సిన్స్ January 2020. This is the answer for that question. So this is how we use present perfect continuous tense in our daily lives. ఇది కేవలం గ్రామర్ క్లాసే కాదు, స్పోకెన్ కూడా ఏ విధంగా మనము మాట్లాడాలో ఈ టెన్స్ తెలుసుకుంటేనే వస్తుంది మనకి. ఒక పని గతంలో ఆరంభమయ్యి మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి సమయం వరకు కూడా కొనసాగుతూ ఉన్నట్లయితే ఇంకా జరుగుతూనే ఉంది పని. అలాంటి పనులు చెప్పడం కోసం మనము ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ వినియోగిస్తాము. సో ఈ విధంగా మనము ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ని మనము వినియోగిస్తాము. ఈ విధంగా మనము నిత్య జీవితంలో ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ని వినియోగిస్తాము. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటివరకు మనము ప్రెజెంట్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ వరకు వచ్చాము. ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో నెగటివ్ సెంటెన్సెస్, క్వశ్చన్స్ ఎలా వేయాలి, అలానే ఇంకా అదనపు విషయాలు కూడా ఈ టెన్స్ గురించి చెప్పాలనుకుంటూ ఉన్నాము. సో కాబట్టి ఈ వీడియోలో, ఈ క్లాస్లో మీరు నేర్చుకున్నటువంటి విషయాన్ని మీ సొంత సెంటెన్సెస్ రాస్తూ ప్రాక్టీస్ కనుక చేస్తే మనకి ఈజీగా వస్తుంది ఇంగ్లీష్. వితౌట్ ప్రాక్టీసింగ్ nothing will come from your mouth. Okay, keep practicing. Okay, you will soon speak in English fluently. Thank you for watching this class.